आज शुणिबा गल्प छाया दर्शन रचना अर्चना नायक। पूजा छुट्टी कटाइबा पई दिल्ली घरे आसी पहुंचबा पर जानिली बड़ मामू 15 दिन तले चली जाइछंती। प्रथमे मोर कौनसी प्रतिक्रिया हैला नाही। प्राय दीर्घ 30 वर्षरु अधिक हेब मोर मामूंक सहित साक्षात होई नाही बा एई समय भितरे कौनसी जोगाजोग मध्य मोर तांक सहित नथिला। बाहा हेबा परठारु स्वामींक चाकरी पाई मते ओडिशा बाहरे ही रहिबाक पड़िला। जेबे टिके सुजोग मिले किछि दिन पई ओडिशा आसीबाकू से समय तक बाप घर सासु घर भितरे बांटी होई जाए। एका सहर रे थिबा सब सांगसाथी और बंधु बांधवों सहित देखा भी होई पारना। तेणु निपट मफसल रे थिबा मामू घर को जीवार समय केबे करि पारनी कि सेतिपाई आग्रह मध्य मोर होई नाही। आज मामू चली जाइथिबा खबर जानिबा परे मो स्मृति रे अस्पष्ट होई सारिथिबा तांक मुहंटी धीरे धीरे तार आकार नै स्पष्ट होई उठिला और ता सहित सुदूर अतीत रे हजि जाइथिबा किछि घटना भी सजीव होई उठिला मो मनरे। स्कूल रे पढुथिबा पर्यंत विभिन्न छुट्टी रे आमे आम गाँ रे बा मामू घरे किछि दिन लेखाएं कटाउथिलु। आम गाँ परी मामू घर गाँ को जिबा एते सुविधाजनक नथिला। नई नाळ पारी होई किछि बाटरे पादरे चालिकिरी जिबाकू पड़ुथिला से गाँ को। तेबे पिलादिने एमती जिबा आसिबार कष्ट आदौ जଣା पड़ू नथिला, बरं बेसी आमोददायक थिला। मामू घरे रहुथिले आई 2 जण मामू, माई 2 जण और तांकर पिला माने। मु मोर भाई और माँ समस्ते जेतेबेले से गाँ को जाइथाउ से समय छुट्टी रहुथिबारु माउसी और तांकर पिला माने भी गाँ को आस्थांती। अजा को आमे केही देखिनु। माँ और माउसी बाहा हेबा पूर्वरु ही अजा चल जाइथिले। बड़ मामू थिले खूब शांत और गंभीर प्रकृतिर मनीष। निहाती आवश्यक मन हेले 2-4 पद कथा कहती, नहेले सबुबेले नीरव रहंती। किंतु अन्य मानक कथा बेस मन देई शुणंती। पिला मानकर गहली तांक पाखरे जमेनी, जमे सान मामूंक पाखरे। सान मामू सबुबेले खुशी थांती, मजा मजा गप कहती। सबु भणजा बाणजी निज पिला मानकु नै नईकूल और आंब तोटा आखु क्यारी को बुलांती। तेणु सान मामू जुआड़े सबु पिला तक तांक पछरे पछरे चलथिबे। किंतु मु बड़ मामूंकर पाख छाड़ू नथिली। जेतिक दिन मामू घरे रहे मोर प्राय समय कटे तांकरी पाखरे। सकाळु गाधोई सारी ठाकुर घरे से बहुत समय पूजा करती। पूजा अपेक्षा से ध्यान रे बसुथिले बेसी। सेतेबेले ठाकुर घर कबाट दर आउजा रहुथिला। मु कबाट फांकरू मामू कौन करुछंती जानिबा पई कौतूहली होई चाहिए। गोटाए मुद्रा रे जणे एते समय किमिति निश्चल होई बसी परिबो मु बुझी पारु नथिली। मामूंक परी मु आउ काहाकु सेपरी करिबार देखु नथिली। समस्ते ठाकुर घरे पसी एणु तेणु कौन गुणगुण होई मुंडियाटे मारी तरतर होई बाहरी आसथिला बेले मामूंकर एही ध्यान मुद्रा मते खूब प्रभावित करथिला। मामू ध्यान सारी प्रणाम करिबा बेले मु कबाट खोली भितरकु पसी जाए। से टिके हसी दियंती। मो मुंड आउसी हाथ टिके तुलसी पत्र देई तांको कामरे बाहरी जाउथिले। 2 दिन मते सही समय रे ठाकुर घर बाहर बसुथिबार देखि से दिन मामू कहिले, तू कुआडे बुलाबुली न करी एठी एते बेଳ लेखाएं बसचु काहेकि? एथर इच्छा हेले भितरे आसी बसिबु। आई सेठी थिला। से जाने मामूंको ध्यान समय भितरे सृष्टि प्रलय हो गेले भी से हलचल हेबे नाही, किछि सुनिबेनी। से पूजा घरे पसिले अन्य माने सेठारु दूर को चली जांती, केही पाटुंड करंती नाही। सेति पई बोधे आई कहिला से बाहरे बसु, भितरु गले तोर असुविधा हेबो। से काली ठारु जदि भितरे बसिबाकू चाहिबो मोर किछि असुविधा हेबोनी। मामू एति कथा कहि देबा परे मते आउ के अटकै परिबो। तापरे जेतिक दिन मु सेठी रहिली मामूंक सांगरे तांकर ध्यान घरे बसिकरी रुहे। मु गाधुआ पाधुआ न करी पूजा घर को जाउथिबारु माई असंतुष्ट हेउथिले। किंतु मामू जेतेबेले मु अगाधुआ बोली आपत्ति करुनथिले से विषय रे कि आउ कोन कहंता। मु आखि बुझी एते समय बसुथिबारु मो माँ सेतिपई बड़ चिंतार पड़ जाइथिला। अन्य पिलांक परी बुलाबुली न करी मु ठाकुर घरे एते समय काहीकि बसुछि बोली से मो उपरे टिके टिके विरक्त भी हेउथिला। से भाबुथिला मु आउ जोगिनीटाय होई जिबि कि, संसाररु काले मन छाड़ी जिवो कि। हाय भाग्य, जीवनर एते कष्ट बीतीगला अथच ध्यान तो दूरर कथा साधारण एकाग्रता भी आसिलानी। संसाररु मन तो छाड़ीनी, एणे संसार पुणी तार सहस्र बाहुरे मते जोड़ाई धरिछि। मुझे पिलादिने एतिक समय बसि पारुथिली ता केवल मामूंक ध्यानर प्रभाव, आउ किछि नुहे। मामू घर गाँ रे माछ सुविधारे मिलेनी, सेथिपई काहार किछि असुविधा हेउ नथिला। केवल मु ही बिना माछरे भात पाखरे बसु नथिली। भाणीजी माछ भल पाए बोली नई की पोखरीरु जेमिति हेले किछि माछ धरिबार व्यवस्था मामू करुथिले। 2 मामू आमिष खाउ नथिले, माई भी आमिष छाड़ी देथिले। तेणु रोष घरे से आमिष न पुराई बाहर थिबा चुली रे कदबा क्वचित पिलांक पाई ओ आई पाई रांधि देउथिले। आमे थिला बेले प्रतिदिन
आइंस तरकारी हैला सेथिरे तांको पिला माने भी भारी खुशी मते एकुटिया देखि कहंती तू एठी रहूनु सांग होई स्कूल को जिबा खेलिबा सेमानकर ए अहेतुक आग्रह पछरे माछर महिमा मु बुझी पारुथिली दिने एई कारणरू बेस अड़ुआ परिस्थितिटा सृष्टि हैला आम पिलांक पई ओ बड़ मामुंक पई एका संगरे बढ़ा हेबार व्यवस्था करा जायथिला आम पिलांक संख्या सेदिन अधिक थिबारु आम पई कदली पत्र रे बढ़ा हेउथाय मामुंकर आसन किछि दूर रे पड़िथिला तांको पई बढ़ा होइतिबा कंसा बासन सुना परी झटकु थिला कंसा थाली रे धोब फरफर अरुआ भात रे आई घर मरा गाई घियो ढाଳି देला बेले खंड मंडल मह मह होई बासी उठिला किंतु आम भातरे माछ खाइबु बोली आम भातरे आई घियो देलानी मोर मन से मामुंक थाली रे मु सियाड़े केमिति चाहुतिली के जानी मामू जानी पारी तांको सहित खाइबाकू डाकिले मु जेमति सेही सुजोगर अपेक्षार थिली सेही क्षणी पत्र छाड़ी उठी पड़ला बेलकू आई पाटी करी उठिला हे टोकी सियाड़ कोड़ी जाउचु मामू कहिले मु ताकू डाकिछि से मो सहित खाइबो अरे से आइंस खिया ठाकुराणी को तू केमिति डाकुछु माछ नहेले तार गुंडा जाउनी तो संगरे से केमिति खाइबो आई पाटी रे मु पत्र छाड़ी उठु उठु पुणी बसी पड़िली मामुंक संगरे खाइले माछ मिलिबनी माछ खाइले से सुंदरिया कंसा बासन रे बढ़ा जाइतिबा बासमती चाउलर घियो पका भात मिलिबनी अन्य सब पिला सेतळुक तांकर खाइबा आरंभ कलेनी मो आड़ को अनेबाकू कार बेଳ अछि मामू मोर अवस्था लक्ष्य करी हसी हसी कहिले मीनू एठी मो संगरे खाइबो ता माछ भी एठी की दियो माई चमकी पड़ले ये की कथा तुम थाले रे से केमती आइंस खाइबो मामू सेमती निर्विकार हसी हसी कहिले सेथिरे कोन अछि से तार जहा खाउची खाऊ आमा एठी के आईर आखि देखा माईकर नाक टेका को खातिर न करी मु मामूको संगरे बसी से दिन घियो पका अरुआ भात और माछ तरकारी खाइथिली मोर सेतेबेले आमिष निरामिष छुआ छुईर सांघातिक व्यवस्था विषय किसी धारणा नथिला परे माँ जेतेबेले केउ भल मंद दिन रे एटा छूना सेटा छूना हे गुरुवार रे पियाज रे हाथ मारलानी प्रभृति कही विरक्त हुए मोर मामुंक कथा मने पड़ी जाए भावे मामुंकर स्थिर चित्त वृत्तिर काणी जाए पछे नाही खाली बाजे कथारे विरक्त हेउछि आ विरक्त करूछि से दिनर सेही सान घटनाटी मो मनरु अनेक अर्थहीन संस्कार को दूर करिबारे सहाय्य करथिला मामुंकु नेई आउ एपरि एक घटना घटितला जहा भूलिबार नहे आईर देह खराब हेबा खबर पाई मु ओ माँ मामू घर को आसिथाऊ बापा और भाई विशेष कौन असुविधा हेबारु आम सहित आसीपार नथिले आई टिके टिके चलाबुला करि पारुथिला हेले बिछणारे प्राय सोई रहुथुला तार कौन हेउथला के जानी से दिन मते पाखकु डाकी कहिला ओ धनटा परा भागवत टिके पढ़िलु शुणिबी मु मन ध्यान देई आगो को पछकु झुंकी झुंकी भागवतरु कृष्ण जन्म प्रसंग बोलुथाए आई बारंबार दुई हाथ जोड़ी मुंडर लगाउथाए एणे ता आखिरु धार धार लुह बोही जाउथाए मामू केतेबेले आसी से घरे ठिया होई शुणुछंती मु जानि पार नथिली तांको ऊपर मो आखि पड़ी जिबारु मु भागवत पढ़ा बंद करदेली मु काहे की बंद कली बोली मामू पचारले किंतु आई मते आउ न पढ़िबा पई इशारा कला मु बही बंद करी कांथ कड़कू घुंची बसिली मामू आईर गोड़ पाखरे बसी ता गोड़ को आउंसीबाकू लागिले आई हठात तांको कहिला पुओ मोर आउ संसार रे रहिबाकू मन डाकुनी सत कहूछु बो तेबे संसार रु मन को दूरे नहीं पतित पावनक पदारविंदरे मन लगई रख मुक्ति पाई जीवो पुओ तते गोटे कथा कहबाकू भाबुथिली कहबो जहा तो मनरे अछि खोली कहिदे कोउथिरे जदि आशा रहिछि संकोच न करी मते कह ना पुओ को जिनिस मोर आशा नाही मु जाने तू गोटे सन्यासी मोर पुओ होइके आछिछु ताहाई मोर बड़ भाग्य तते गोटे कथा कहिबी रखिबु मामू नीरव रे आई कथा सुनिबाकू अपेक्षा कले मु जे सेठी कांथ कड़े रे बसिछि से दिगरे मा पुओंकर लक्ष्य न थाए आई धीरे धीरे कहउथाए मु जानिछि रे पुओ तते गोटे विद्या जणा अछि जनकर मरण 6 मास भितर हेबार थिले तू पूरा जानि पारु मते टिके कहंतुनी मो केते दिन भितर जीवी मामू ता कथा को एड़ाई देबाकू जेते चेष्टा कले आई सेतिकी जिद कला से जेमिति हेले जानिबो तार मृत्यु केबे हेबो सते जेमिति से जीवा पई पूरा प्रस्तुत होई सारथिला केवल केबे जीवो सेतिकी जानिबा थिला तार बाकी शेषर अत्यंत बाध्य बाधकतारे मातृ ऋण सुझिबा पई बोधे मामू राजी हेले मामू आई को कहिले तू काली सकाळे सूर्योदय बेलकू खड़ाबारी को जाई परिबु कि आई से क्षण राजी हो गला से जे जीवा पई समर्थ अछि देखैबा पई बिछना रे सीधा ठिया होई बसिला मामू बाहरी गले मु किछि न जानिबा परी एणे तेणे बोलिली मु जानिनी से दिन रात्रि आई सोई पारथिला कि नाही किंतु मो आखिरे निद नथिला मोर उत्कंठित अपेक्षा थिला परदिन सूर्योदय बेला को पाहंता पहर को मो आखि टिके लागि जाइथिला चाउकिनी निदटा भांगी गला मु उठी पड़ी दौडिली आई सोईथिबा बखरा को से सेठार नथिला
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ। ସେ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପିଲା ଉଠି ନଥିଲେ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନଈରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ହୁଏତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଈ ରହୁଥିବା ଖଞ୍ଜାରେ ଖଳା ବାରିଆଡ଼େ କାହାରି ଆସିବା ଯିବା ନଥିଲା। ମୁଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଖଳାବାରି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚି ବସିଲି। ଖଳାବାରିର ମଝିଆମଝି ଆଈ ଓ ମାମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଈ ତାର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାକୁ ଦେହରେ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାଏ। ତଳକୁ ଝୁଲୁଥିବା ଲୁଗାର ଅଂଶକୁ କୋଛା ମାରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବାର ବଳ ତାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନୋବଳ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେ ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେହି ସମୟତକ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଦୁଇ ହାତ ଦେଇ ବାଡ଼ି ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଖୋଲା ପାଟି ଦେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାପୋକ ପଶିଗଲା ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ। ଦେହଟା ଶିରଶିର ହୋଇ ଭିତରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାଶଟେ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନାକ ପାଟିକୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମାଡ଼ି ଧରି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲି। ମୋର ସେଠି କାଶିଦେବା ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ବିଚାରୀ ଆଈ ମଲା ବିଛଣାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବ ବୋଲି ଆସି ଏତେ ଦମ୍ଭରେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି। ମାମୁଁଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାରେ ବି ବାଧା ଆସିଯିବ ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସେଠି ଲୁଚି ରହି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ମାମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଆଈ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଙ୍କ କଷିବା ପରି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ବୁଦା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ପୋକ ଜୋକ ମୋ ଦେହରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏକା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାହିଁଥାଏ ମାମୁଁ ଆଈକୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗନ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆଈ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛାଇଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ଆଗକୁ। ଛାଇରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାର ଗୋଡ଼, ହାତ, ଦେହ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ। ମାମୁଁ ତାଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି କ'ଣ ସବୁ ମନକୁ ମନ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ହାତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରା କରି ପ୍ରତି ପଦର ଆଗରେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ମେଘସ୍ୟ ଉପରି ଯୋ ମେଘଃ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଉପରି ଯୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ। ଏହି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ମନେ ରହିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। ମାମୁଁଙ୍କ ଉପରୁ ଆଖି ଫେରେଇ ଆଣି ମୁଁ ଆଈକୁ ଓ ତାର ଛାଇକୁ ଚାହିଁଲି। ଏ ଭିତରେ ତା ଛାଇ ଆଉ ଛାଇ ହୋଇ ରହିନି, ପୁରା ମଣିଷଟେ ପରି କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲା। ଛାଇଟା ଆଈ ଦେହର ଅବିକଳ ଅନୁରୂପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା। ଚାହିଁଲେ ଛାୟା ରୂପଟି ଆଈଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଛାଇକୁ। ମାମୁଁଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା, ବୋଉ ତୋ ଛାଇକୁ ଚାହିଁ ରହ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେ। ଆଈ ହଁ କହି ଏକା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାର ଛାଇକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ, ବୋଉ ଚାହିଁ ଦେ, ତୋ ଛାଇରେ ତୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ତ? ହଁ ପୁଅ ଦିଶୁଛି। ହାତ ଦିଟା ଦିଶୁଛି ତ? ହଁ ପୁଅ। ତୋ ଦେହଟି ପୁରା ଦିଶୁଛି? ଦିଶୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ କ'ଣ ଦିଶୁନି ତୋତେ? ଛାଇର ମୁଣ୍ଡ ତ ଦିଶୁନି। ଭଲ କରି ନିରୀକ୍ଷି ଚାହାଁ। ନା ପୁଅ, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଛାଇରେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେକ କାଢ଼ି ଭଲ କରି ଆଈର ଛାଇକୁ ଚାହିଁଲି। ସତକଥା ତ, ଛାଇର ମୁଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ତ ସେ ଛାଇ ରୂପଟି ନିଟୋଳ ଥିଲା। ଦେଖିଲି ମାମୁଁ ଆଈ ପାଖକୁ ଆସି ତାର ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ବୋଉ ଏଥର ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଈ ଯେମିତି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ତା ଘରେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଦାରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ଆଈ ଘରର ଝରକା ପଛ ପାଖରେ କାନ ପାତି ଠିଆ ହେଲି। ଶୁଣିପାରିଲି ଆଈ ପଚାରୁଛି, କହିଲୁନି ତ ପୁଅ, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ମୋ କଥା? ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୋଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା। ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷଟିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଯେତେ ସାହସ ରଖିଥିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ତାର ନିକଟ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼େ। ବଞ୍ଚିବାର ନାନା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥାଏ। ଜୀବନଟାକୁ ଅହରହ ନିନ୍ଦୁଥିବା ମଣିଷଟି ବି ବିକଳ ହୋଇ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଜୀବନକୁ ସାରୁପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣିକି ବଞ୍ଚି ରହିବା ସମୟତକ କେବଳ ଆତଙ୍କରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଅନାଗତ ନ ଜାଣିଲେ ଭଲ। ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥା। ଆଈ ତାର କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ବି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଲା, ପୁଅ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆରପାରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ତତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟାଏ କରିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ ନା ଯେ ତୁ କେବଳ ତୋ ମାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଇ ରୂପରେ ମୋର କାହାକୁ ତୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଛୁ? ତୁ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ମୋତେ ସତ କରି କହ। ମାମୁଁ ଏଥର ସେମିତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୋଉ ତୋର ଆଉ ଆୟୁଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣେ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବୁ। ପତିତ ବାବନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖ। ଆଈ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ନମସ୍କାର କଲା। ମାମୁଁ ଚୁପଚାପ ତା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ବି ସଚେତନ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଶିଲେ
ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଥାରୀତି ପଶିଲି। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟ ତକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଅସ୍ଥିର କରୁଥାଏ। ମାମୁଙ୍କୁ କଥାଟା ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛି ଓ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଗହିର ତ କିଛି କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲି। ତେଣୁ ମାମୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଯୋଗକ୍ରିୟା ସାରି ଉଠିଲେ ଓ ମୋତେ ସେଠି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ମୁଁ ସାହସ ପାଇଗଲି। ମାମୁଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିଲି, ମାମୁଁ, ଛାଇର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲେ କ'ଣ ଲୋକଟା ମରିଯାଏ? ମାମୁଁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଓ ସେଇକ୍ଷଣି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କେମିତି ହୋଇ ଜାଣିସାରିଛି। ସେ ହୁଏତ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର এই ଭାଣିଜୀ ନାମକ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁଟି ଖେଳାକୁଦା ବୁଲାବୁଲି ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଭାବିଲି ମାମୁଁ କାଳେ ରାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆଦୌ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲେ, ସେସବୁ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ ତୋର ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ ହୋଇଯା, ସେତେବେଳେ ତୋର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ହେବ ତତେ ମୁଁ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ଶିଖେଇଦେବି। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯାହା ଦେଖିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ କାହାରିକୁ କହିବୁନି। ଶେଷ ପଦଟି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପରି ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା। ମୋ ପାଟିରେ ସତରେ ଯେମିତି ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଆଈ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ତାର ଝିଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ପୁରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି କିଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜିଦ୍ କରି ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ସେ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ି ରହୁଥିବାରୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ ଭାବି ମା ଆଉ ଆମେ ରହୁଥିବା କଟକ ସହରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସିଏ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଯେ ମୋର ସ୍କୁଲ ମାରା ହୋଇଯିବ ସେ ଭାବିବ, ମୋର ବି କୋଉ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସେଦିନର ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଅବଶେଷ ଥିବା ପିଲାଳିଆମି ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କେମିତି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଈ ଉପରେ ମୋର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଈ ଆହୁରି ବେଶୀ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ରାତି ଅଧରେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ସକାଳେ ଜଣାଗଲା। ତେଣିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମହା କୋଳାହଳ ପର୍ବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଝିଆରୀ, ଜାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଘରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସମୟ ବି ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆଈର କ୍ରିୟାକର୍ମ ମାମୁଁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଆଈ ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ। ସେଦିନ ମଲା ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘର ଲୋକେ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଇବା ପିଇବା, ଯିବା ଆସିବା, ହୋ ହଲ୍ଲା ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖରାଦିନ ଥାଏ। ମାମୁଁ ଅଗଣାରେ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ ବି ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟିଆରେ ଏଠି ସେଠି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମା ପାଖରେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ତଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବର 2-3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ରାତି କେତେବେଳେ ହେବ କେଜାଣି ମୋ ନିଦ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ଆଦୌ ଶୋଇନଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ମାମୁଙ୍କର ସ୍ୱର। ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାନ ଡେରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କଥାଟା କ'ଣ। ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ, ବୋଉ, ତୋର କ'ଣ ଏ ଘରୁ ମାୟା ଛାଡ଼ିନି? ତୋତେ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରେଇ କହିଥିଲି ପରା ସବୁ କଥା। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି କାହିଁକି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ? ତୋର ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଭଲରେ ତ କରିଛି, ଏଥର ତୁ ଚାଲିଯା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି। ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ଶୁଣିପାରିଲି ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ତତେ, ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ହଉ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତତେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦେଉଛି। ଜପ କର, ତୁ ଭୟ କରନା ଅନ୍ଧାର ଦେଖି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି। ସେଇ ଜପ ବଳରେ ତୋ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ, ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୋ ଦେହ ଉପରେ କାହାର ଚାପରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୋର ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲି ମୋ ମା ବୋଧେ ଏ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଓ ମାମୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆମେ ତା ପରଦିନ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଇ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ମା ତାପରେ ଆଉ ତା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ 2 ଥର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅଜ୍ଞାତ ବାସାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ଘରେ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଜଣା ନଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ବେଶ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଗାଁ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଈକୂଳରେ ବୁଲିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମାମୁଙ୍କ ସହ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋର କାହିଁକି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ହେଲାନି। ଆଈର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣକୁ ଆମ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି। ପାଠପଢ଼ା ନ ସରୁଣୁ ବାହାଘର, ତେଣିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଟିଲା ମୋର ସମୟ। ଯେତେ ବି ଆସୁଥିଲି ସେଥିରେ ସମୟ କରି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାନି। ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣୁଛି ମାମୁଁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜନିତ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ମାର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଲା ଓ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦିଶୁଛି। କାରଣ ଅନୁମାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ବଡ଼ ମାମୁଁ ଥିଲେ ମୋ ମା ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ। ତେଣୁ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ତାର ସାନ ଭାଇଟା ଚାଲି ଯାଇଥିବା କଥାଟିକୁ ସେ ବୋଧେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଭାବିଲି
କାମ ସରିବା ପରେ ତା ସହିତ ବସି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଟିକେ କଥା ହେବି, ତାର ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ତାର କୁଟୁମ୍ବର ଭାଇ ଜଣେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ବସି ମାମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ମାଆକୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ଅପା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଉଥିଲେ ତାହା ହେଉଥିଲା। ଏମିତିକି ଛାୟା ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଅଥଚ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି। ନିଜ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଡାକିଲେନି ଦେଖିବାକୁ, ପଦଟିଏ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବସିବା ଜାଗାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମାମୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ମା ବି ତାହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ବୋଧେ। ଭାବିଲି କହିବି, ଛାୟା ଦର୍ଶନ କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା କି କାହାକୁ ଭେଳିକି ଦେଖେଇବା ଏ ବିଦ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟାଟି ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ସେପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଶେଷ ସମୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଡାକି ବଜାଇ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ବରଂ ନୀରବରେ ଅନନ୍ତ ପଥରେ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। କହି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଗାସନରେ ବସି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବିବୁ? ଯୋଗୀଟିଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ମରିବାଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସବୁଠି କିଛି ନାଟକ ବାକି ରହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୃତ୍ୟୁରେ ବି? ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ଛାୟା ଦର୍ଶନ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।